Hello everyone, welcome back dear students. In the last session, I was discussing about the different types of transducers, in fact from the first session as well. In the last session, I told you the features of piezoelectric sensors and the proximity sensors. To be put it in a brief, we discussed about how the piezoelectric sensor works, what are the basic principle, that is the piezoelectric effect phenomenon. Next, we discussed about the proximity sensors, the different principles that are involved in proximity sensors like eddy current, capacitance, magnetic field, inductance, and so on. In today's class, let us discuss about the next two types of transducers. What we have according to the course outcome is today we are going to discuss about digital optical encoders and the passive infrared sensors, that is PIR sensors. Okay, so now let's see one by one. So what is basically digital optical encoder means? So as the name itself says here, it is nothing but the another type of transducer which basically converts, remember it is a digital transducer, it will convert the motion into digital pulses or digital signals. So the motion can be linear or it can be rotary. So to define in precise, it is a digital transducer which converts motion into sequences of digital pulses. Right? Movement ಅಥವಾ motion ಏನಿದೆ, rotation ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನ ಅದು digital pulses ಆಗಿ discrete signal ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ convert ಮಾಡುತ್ತೆ. So it can have both the configurations, that is linear and rotary as well. So the rotary is commonly used configuration in most of the applications, because for the linear we can make use of any other type of transducers, but for rotary it is commonly used and it will be having two types, absolute and incremental. So let us see what is absolute and incremental. So absolute encoder is nothing but it is an encoder where a unique digital word corresponds to each rotational position of the shaft. That means as the shaft rotates, motor irtakantha rotate ಆಗೋ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಶಾಫ್ಟ್, ಆ ಶಾಫ್ಟ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೊಸಿಷನ್ಗೂ ಅದು ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಲ್ಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತಹ ಎನ್ಕೋಡರ್ನ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎನ್ಕೋಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, where for every position of the shaft there will be a generation of unique and the separate digital word. Next, what is incremental encoder? So incremental encoder or relative encoder andre it produces digital pulses as the shaft rotates. Andre idu fixed word produce ಮಾಡಲ್ಲ like absolute encoder, but ಇದರಲ್ಲಿ shaft rotate ಆದಂಗೆಲ್ಲ as the shaft rotates for each increment, ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಅದು rotate ಆದಂಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಪಲ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು incremental ಅಂದ್ರೆ increase ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. It produces digital pulses as the shaft rotates, allowing measurement of relative position of the shaft. So these two types, remember, absolute encoder and incremental encoder ಅನ್ನೋದು both are the types of the rotary encoder. So ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? Yes, ಆ ಒಂದು digital optical encoder basically
ಮೋಷನ್ ಅನ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನ್ ಯೂಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಟು ಮೆಷರ್ ದಿ ರೊಟೇಷನ್, ಎಷ್ಟು ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದರ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾವುದು, ಅದನ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಅ ಗ್ಲಾಸ್ ಆರ್ ಅ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಡಿಸ್ಕ್, ಒಂದು CD ಟೈಪ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಿತ್ ಅ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಕಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ರೇಡಿಯಲ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್, ಅಂದ್ರೆ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೇಡಿಯಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, CD ಲೈನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. When a radial lines in each track interrupt the beam between photo emitter and detector pair, a digital pulse is produced. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಆರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಡಿಸ್ಕ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಕಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ರೇಡಿಯಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಡಿಸ್ಕ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಫೋಟೋ ಎಮಿಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫೋಟೋ ಸೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಅದೇ ಲೈಟ್ ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಕಂಡುಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಫೋಟೋ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಫೋಟೋ ಎಮಿಟರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಫೋಟೋ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್. ಫೋಟೋ ಎಮಿಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲೈಟ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫೋಟೋ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಲೈಟ್ ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಪೇರ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನೀವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎನ್ಕೋಡರ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಒಂದು ಲೈಟ್ ಎಮಿಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಟ್ ಎಮಿಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೈಟ್ ನ ಹೊರಸೂಸುವಂತವು, ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದು LED ಆಗಿರಬಹುದು, ಲೇಸರ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಈ ಕಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಲೈಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್, ಅಂದ್ರೆ ಫೋಟೋ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಟ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುವಂತವು. ಇವು ಜನರಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಲೈಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫೋಟೋ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೋಟೋ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫೋಟೋ ಡಯೋಡ್ ಇರಬಹುದು, ಫೋಟೋ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಡಿವೈಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸೋರ್ಸ್, ಫೋಟೋ ಸೋರ್ಸ್. ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ, ಎಮಿಟರ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಕ್, ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇವೇನ್ ಕಾಣ್ತಿದಾವೆ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್, ಇವೇ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಕಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ರೇಡಿಯಲ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಅಥವಾ ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಈ ಶಾಫ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇದೇನು ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಮೋಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಶಾಫ್ಟ್, ಆ ಶಾಫ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಈ ಡಿಸ್ಕ್ ನ ನಾವು ಮೌಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಶಾಫ್ಟ್ ರೊಟೇಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಡಿಸ್ಕ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಕ್ ಏನ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಲೈಟ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಡಿಸ್ಕ್ ರೊಟೇಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವಾಗ ಲೈಟ್ ಆ ರೇಡಿಯಲ್ ಇವೇನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಇದೆ, ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಂದನ್ನದು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೈ ನೋಯಿಂಗ್ ದಿ ಲೈಟ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಸಿಗ್ನಲ್ ಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಪಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದರ ಶಾಫ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಶಾಫ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ರೊಟೇಟ್ ಆಗಿದೆ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ಒಂದು ರೊಟೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸೇ ಒಂದು ರೊಟೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ, ಫಸ್ಟ್ ಈ ಪಲ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಅನಿಮೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಲ್ಲ, ಇದು ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ LED, ಲೇಸರ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೈಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್, ಲೈಟ್ ಫೋಟೋ ಡಯೋಡ್ ಅಥವಾ ಫೋಟೋ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್, ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇವು ನೋಡ್ರಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಶಾಫ್ಟ್, ಇದು ನಮ್ಮ ಕೋಡೆಡ್ ಡಿಸ್ಕ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೇಡಿಯಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ಇದು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೊಂದೇ ಪಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಇದು ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಪಲ್ಸ್ ನ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಲ್ಸ್ ನ ನಾವು ಅನಲಾಗ್ ಬೇಕಿದೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್, ಅದನ್ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹಿಯರ್, ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದನ್ನ. ಸೊ ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ಇಟ್ಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಸಿಂಪಲ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ದ digital optical encoders are used to measure the rotation or the RPM of the any device, for that matter. It can be a motor or any other device which rotates. So it is same thing. It is comprises of a disc with 3 concentric tracks of equally spread holes. Equally spread holes irutte, adin tracks iradala. The 3 light detectors, it can be any numbers, but in this example what I explained you, it has 3 light sensors are employed to detect the light that passing through the holes. So output electrical pulse ಏನಿರುತ್ತೆ, that will give the angular displacement, ಎಷ್ಟು rotate ಆಗಿದೆ, displaced ಆಗಿದೆ ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮಗೆ. So ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಏನಿದೆ, ಮಿಡಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ಅದನ್ನೇ ಹೋಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
The previous track is home position anta karitivi. And let us see the working, the last topic, it is working of the PIR sensors. So PIR sensor andre basically passive infrared sensors, right? Passive means, you know, that is the opposite of active, but that means which do not have any kind of energies, right? Is an electronic sensor that measures infrared light or energy radiating from the objects in its field of view. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ PIR ಸೆನ್ಸರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಆರ್ ಡಿವೈಸ್. ಅದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್, ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೇಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅದು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಅದರ ಒಂದು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೇಸ್, ಅದರ ಒಂದು ವಿಸಿನಿಟಿ, ಅದರ ಒಂದು ನಿಯರ್ ಬೈ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, PIR ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಮಟೈಮ್ಸ್, ಇಲ್ಲ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಬರೀ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಪೈರೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ IR ಮೋಷನ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. IR ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್. ಸೊ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಒಂದು ವೇವ್ಸ್ ನಾವು ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಪೈರೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್, ನಾವು ಪಿಜೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಪಿಜೋ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಪೈರೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್, ಪೈರೋ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲೈಕ್ ಹೀಟ್ ಅಥವಾ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಲೈಕ್ ಫೈರ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫೈರ್, ಹೀಟ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿದ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಿದೆ ಆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆ ಹೀಟ್ ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ಪೈರೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So we all know that all the objects with absolute that is above the absolute zero temperature will emit heat energy in the form of radiation. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಅದರ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 0 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ತನ್ನ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಎನರ್ಜಿನ ರೇಡಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ಹೊರ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನು ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹೀಟ್ ಏನು ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್. ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲವು ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೇ PIR ಸೆನ್ಸಾರ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಟು, ಅದು ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಐಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ರೇಡಿಯೇಟ್ಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇನ್ ದಿ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ಸ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಓನ್ಲಿ PIR ಸೆನ್ಸಾರ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವೇನ್ ಮೋಷನ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಏನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸೆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನ ನಾವು PIR ಸೆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಅನಿಮೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದು PIR ಸೆನ್ಸರ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಫ್ರೆಸ್ನೆಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಅದರ ಒಂದು ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ, ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾವರೆಗೂ ಅದು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ, ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಸೆನ್ಸರ್, ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಅದು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ ಡಿಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಒಳಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಲೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೆನ್ಸಾರ್ ಆ ಒಂದು ಹೀಟ್ ಆರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್, PIR ಸೆನ್ಸರ್ ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಮೋಷನ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದಿಸ್ PIR ಸೆನ್ಸಾರ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಈ PIR ಸೆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ನೀವು ನೋಡುತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ಡೋರ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಲಿಫ್ಟ್ ಲಾಬಿಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಪೀಪಲ್ ನ, ಜನಗಳನ್ನ. ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೂ ವೆಹಿಕಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ನ, ಜನಗಳ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So this is all about the transducers. So in the sessions what I have covered throughout this video lecturing, we discussed about the different types of transducer,
starting from the Hall effect transducers, next LVDT, next thermistor, thermocouple, and next proximity sensors, piezoelectric sensors, and next digital optical encoders, and now PIR sensors. So as the exam point of view is concerned, it is very important to list all the features, their basic working principle, their applications, advantages, disadvantages. So these are all very important, right? Thank you so much, and we will meet in the next session.